I now request your attention as we invite our respected dignitaries to kindly grace the dais. Dr. Venkatesh Mahagavi, President NIMA Bengaluru District Branch, to please come forward and take his place on the dais. I'd like to call Dr. Sajid sir to welcome Dr. Venkatesh Mahagavi sir. I request Dr. Shiv Kore sir to welcome our Assistant Secretary sir. We also welcome all other respected office bearers, guests, senior members to this event. As a symbol of knowledge, wisdom and auspicious beginning, participate in the lighting of the lamp. May the light of this lamp illuminate our minds with wisdom and guide NIMA towards greater heights. लोके जरारुद्भव भयनाशनं दातारवीशं विविधौषधीनां ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. It is my honor to extend a warm welcome to all of you to this calendar release program of NIMA KSB 2026. Today we gather to mark the beginning of a new chapter, a new year, a new opportunities. This calendar is not just a collection of dates, but a symbol of our commitment to excellence, innovation and progress of the NIMA. Thank you all, and let's started with the calendar release program. Thank you. Today it is a very special day for us because second in the row and the second time we are releasing the calendar, and this credit totally goes to our president sir, who has given this good opportunity for giving some presentation from NIMA to one such a thing where we can show what NIMA is doing. So this is a small initiation and we are continuing this tradition. And I thank you everyone for joining to us. Appreciate all our district heads who have come today on a short notice, officials from different districts. And I request our President Sir and Chief Guest to go ahead with the calendar release. Thank you, sir. I would like to give a small introduction about Mr. Harish sir. I am privileged to welcome our management guru, Mr. Harish R. He is a strategist, mentor and thought leader who bridges business leadership, wellness and inner growth. He has guided entrepreneurs, professionals and organizations to grow across multiple organizations. He is also an author, coach, national level office bearer and respected adjudicator for prestigious record institutions. His contributions have Corporate Guru, Rajarishi, Yoga Bhushana and recognitions from Guinness Asia Book of Records and India Book of Records.
At this core, Harish R is a guide who aligns success with values, leadership with compassion, and growth with inner peace. Give him a big round of applause. Request for your few words to the audience, sir. Happy evening. Greetings from Ayush TV. ಒಂದು ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಇಂಗ್ಲೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದಿ ನೀಮಾ ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಕೇಶನ್. ಎ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ನೀಮಾ ಓನ್ಲಿ. Respected President, Secretary and other dignitaries on the dais and off the dais. GWC 2026 ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ರಿಲೀಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹೆಂಗಿದ್ದು ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಮೊದಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನವರಿ 31 ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 31 ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿದೆ, 31 ಆಮೇಲೆ ಜನವರಿಂದ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಏನೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡ್ರು ನಮ್ಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀಮಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸರ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಮೋರ್ ದೆನ್ 1000 ನಿಮ್ದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೌಂಡ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಜೋರ ಚಪ್ಪಲ್ಲ, ಯೂನಿಟಿ ಜೋರ ಚಪ್ಪಲ್ಲ, ಹೊಡಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್, ವೆಲ್ತ್, ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಯೂನಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ್ಗೆ ಅವರಪ್ಪ ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ವಿತೌಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ಈ ಸೆಡ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ದೊಡ್ಡವನು ರಾಜ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾತು ಅವರಪ್ಪ ಅವರ 3ನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈ ಕೇಮ್ ಟು ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಇದು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾಮ ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ನೋ ಹಾಳಾದ್ನೋ? ಬರ್ದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಪಾಲಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಪಾಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದು ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿನೇ. ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರಾಭರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ವಾರಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರೋದು, ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು. ಈ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕೇಮ್ ಆಸ್ ಎ ವಾರಿಯರ್, ಈ ಕೇಮ್ ವಿತ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಸಫರಿಂಗ್ ಇರೋನ ಅವನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯಾರು? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಉಳಿಯಿತು. ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಮ್ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ನಾಟ್ ಆಸ್ ಎ ವಾರಿಯರ್. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೂರನೇದು, ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನರ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ತೇರಿ. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೇ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಇವಾಗ ನೀಮಾ ಅಂತೀವಿ. ನೀಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, XYZ ಅಂತ. ರೋಟ್ರಿ ಬಿಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ, ರಾಮನ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಸ್ತಿನಪುರ ಎಲ್ಲಿದೆ? ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಂತೆಂಥ ವಿಜಯನಗರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯಾವುದು ಉಳಿಯಲ್ಲ ರೀ. ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ರೋಟ್ರಿ ಆಗಲಿ, ನೀಮ್ ಆಗಲಿ, AF ಆಗಲಿ, ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ ಆಗಲಿ, ಏನು ಉಳಿಯಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೈತಿ. ಇವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ? ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ? ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ. ಜೋರಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್? ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಾರೆ ಸರ್.
BJP ಇಲ್ಲ, ಹೈಜಾಕ್ ಮೋದಿ ಹೈಜಾಕ್ ದಿ BJP. ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇವಾಗ ಮೋದಿಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ. ಎನಿ ಒನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಮೋದಿ? ಯೋಗಿ. ಇನ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಬಿಟ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಬ್ರು ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಹೊರತು ನಾವು ಲೀಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಕತ್ತಪ್ಪ, ಐ ಎಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್, ಐ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ. ಯಾವಾಗ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚುಟ್ಕೋಡಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾರೋ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆಲೆ? ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಇಮ್ಯುಲೇಷನ್. ಈ ಈಗೋನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಆಗೇನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಥರನೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ GWCಲಿ ನೀಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ AFI ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಗ್ದೆ, ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೂಗ್ದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರು, ನಾನು ಯಾರಿಗಾರ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟನ? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಬಿಟ್ಟರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಬಿಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಏನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕರ್ಮ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರೋಲ್. ನಾನು ಒಂದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ ಯಾವ ಪಾಲಿಸರು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರು ನಮ್ಮ ರೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಏನೇನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಚಾನೆಲ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ, ಆಯುಷ್ TV, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಚಾನೆಲ್. ಬಟ್ 224 ಯಾರು ಬರ್ತೀರ ಲೀಡ್ರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ವಿ ದಿ ಪೀಪಲ್ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ಲು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ನಾವೆಲ್ಲ ಜನರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಏನೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಾಲಿಸಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಯುಷ್ TV.com ಆಯುಷ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಐತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಪವರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮದು ಆನ್ಲೈನ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ. ಇದು 2ನೇ ಆಪ್ಷನ್ನು. 3ನೇದು, ಆಯುಷ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ನಾನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ರೊಬ್ರನ್ನೇ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಏನಿದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಯುಷ್ ಟಿವಿಗೆ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಬರ್ಬೇಕು? ನೀವು ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅದು, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನೀವುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಪೋಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೈಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಐರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವರ್ಷ ಒಂದು 200 ಜನ ಬಂದರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಬ್ಬರೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನಂತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು. ಆಯುಷ್ TV ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ ಯು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್. ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು, ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ನಡೀತಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನಲ್ ಕಳಿಸಿ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರು. ನಾನು ಓಕೆ ಡನ್ ಅಂದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂದೆ. ಸರ್ ಬಡ್ಜೆಟಾ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಂಗೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್, ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಬಂದರೆ ನೀವು ಫೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರೋ ತೊಗೊಳಲ್ವಾ? ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಚಾನಲ್ನ ಫೀಸ್ ತೊಗೋಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ? ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕವರೇಜ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎಂಥ ಮಾತು ಕೇಳೋದಕ್ಕಾರ. ಬಟ್ ನಾವು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳ್ಳೆ, ಬಟ್ ಎಥಿಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್.
ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಲು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ. ನಮಗೇನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನೇ ಮಾಡೋರು ಲೀಗಲಾಗಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ಸ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸು. ಯಾರು ಏನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ತವನೆ, ನಾನು ರೂಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಬಟ್ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ನೀವು ನಾವು ಒಂದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿ ಕೆನ್ ರೂಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ ಆಯುಷ್, ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ ಯು, ಐ ವಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. 2026 ನಾವು ಭೂತೋನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓದ್ಸಲಿದ್ದು ಗೀಸಲಿದ್ದು ಸಂಬಂಧನೇ ಇರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಬರ್ತೀರಂತ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ತಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. I request the dignitaries to join for felicitation program. I request our guests to come on to the seat, sir. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ನಿಯಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಲೀಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಲೀಗಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೋ ಹೆದರ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ, ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ, ಕೊನೆ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ, ನೀವು ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾಗರಿ ಸರ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಶೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹರೀಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2026 ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ರಿಲೀಸ್ ಸರ್, ತಾವು ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟು ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾಗವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಎಲ್ಲೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಮ್ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಿ, ನಾನು ಕಾರಣಾಂತರದ ಬರೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಸ್ವಯಿತ ಇಲ್ಲ ಬರೋದೇ ಬೇಡ, ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ, ರೈಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತಂದರು. ಅಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಭಾವನೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಏನು ಡಿಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲನೂ ಸುಮಾರು ಇದಾವೆ, ಒಂದು ಪೇಜ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗುರು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗುರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ
ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಡಿವೋಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ನು ಕಡಿಮೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತೂ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಇವತ್ತು ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ರಾಧಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬೈಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಶಾರ್ಪ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಶಾರ್ಪ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ CMಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಕರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಕಾಲ್ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಲ್ಲೂರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು 6 ಗಂಟೆಗೆ, ಭಾನುವಾರ ಇದ್ರು ಕೂಡ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ KSB ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು PST.